Hello all, good evening. So today our topic is about slope deflection method. So this topic is comes under our curriculum first chapter. In our curriculum first chapter for E2 second semester 2 level. Okay. So first unit is slope deflection method. So before going to start this method, so first you have to frame the equation of slope deflection equations. So for this you need to draw continuous beams. This method is valid for indeterminate beams. Indeterminate beams means continuous beams more than two supports. Okay, so here I am considering continuous beam having W1 and W2 external load system. It is subjected to suppose external load system. So due to this external load, okay, so the deflection shape of the beam in this way, here see, and after deflection at end of the supports, you may observe the slopes at A end, slope at A developed, and at B end, slope at slope suffix B developed. So for analyzing of this beam, first you need to focus on 4 points mainly. Okay, so first point is, so you have to fix this beam as having two fixed supports. Assume like, suppose this beam is having two fixed supports and having same W1 and W2 load system, W1 and W2 load system, and here due to this fixed support, ends of the beam is subjected to fixed end moment. What? Fixed end moment. So here along the anti-clockwise manner and here clockwise manner. One end is anti-clockwise and other end is clockwise. Or you may assume like A end clockwise and B end anti-clockwise. Okay, so based on your comfort, but here I am following at A end, I mean left support I am following anti-clockwise and right side support clockwise, and fixed end moment represented with here M bar A to B direction, here M bar B to A direction, Okay, so both ends are fixed case. And second one I am assuming here, so release the fixed support at A and provide simply and B as it is same. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓకే, ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ రిమూవ్ చేసేసుకోవాలి. ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ వల్ల ఎండ్స్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఓకే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ డిస్టర్బెన్స్లో మనకి డెవలప్ అయిన మూమెంట్ని ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ అంటారు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ వల్ల. ఇఫ్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ లేదు అని అంటే, యాక్ట్ అవ్వలేవు అంటే ఎంబార్ ఏబి ఎంబార్ బిఏ రెండు కూడా జీరోసే. ఓకే, అండ్ సెకండ్ కేసులో ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక సైడ్ ఫిక్స్ అనుకుంటున్నా, ఒక సైడ్ హింజ్ అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఈ కేసులో ఇప్పుడు నాకు వీకర్ సపోర్ట్ దగ్గర స్లోప్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ స్లోప్ డెవలప్ అవుతుందంటే మనం ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్ ఇచ్చేస్తున్నాం అండ్ సేమ్ ఇదే క్లాక్ వైజ్ అపోజిట్. ఓకే, సో ఫార్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ ఉన్నప్పుడు ఇదే మూమెంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అంటే సేమ్ ఇది కూడా క్లాక్ వైజే. బట్ ఇక్కడ మనం వీకర్ సపోర్ట్ దగ్గర అప్లైడ్ మూమెంట్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఏ అండ్ బి కదా, ఇది 4EI/L ఇంటూ టీటా ఏ, ఎందుకంటే ఏ సపోర్ట్ కాబట్టి టీటా ఏ పెట్టుకున్నాను. ఇది మనకు ఒక డెరివేషన్ పార్ట్ నుంచి వస్తుంది. సో ఎలా అంటే ప్రాప్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్ ఉంటుంది. సో ఇలా
సో ఇలాంటి కేసులో మనకి ఈఐ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అనే ఈక్వేషన్ నుంచి మనకి ఎం ఈక్వల్స్ టు 4ei బై ఎల్ ఇంటూ టీటా అని డెవలప్ అవుతుంది. ఒకవేళ రెండు కూడా హింజే ఉన్నాయనుకోండి, మనకి మూమెంట్ అనేది 3ei బై ఎల్ ఇంటూ టీటా అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అంటే మనకి అక్కడ వచ్చేది ఎంఎల్ వాల్యూ యాక్చువల్గా, బట్ దాని నుంచి మనకు కావాల్సింది మూమెంట్ కాబట్టి మూమెంట్ని తీసుకొస్తాము. సో ఇది కూడా ఏబి. సో ఓకే, ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ మీకు అవసరం లేదు, బట్ దాని నుంచి వచ్చిన అవుట్పుట్స్ని ఈ కేసులో నేను ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే బికాస్ దిస్ ఆల్సో సిమిలర్ టు దిస్ ప్రాపర్టీ క్యాంటిలివర్ బీమ్, but where weaker support is there, I mean compared to fixed support, next to hinge support is weaker, no, I mean it is resistance only in all, it is having resistance in only two directions. So that's what I'm saying, where weaker is present, so there you have to apply movement in, okay, in terms of slope and flexure rigidity and length of the beam. ఓకే, సో ఆ పారామీటర్స్ ఉన్న మూమెంట్ ఏంటి అని అంటే 4ei బై ఎల్ ఇంటూ టీటా ఏ. అండ్ ఈ అప్లై చేసిన మూమెంట్ ఏమవుతుందనంటే ఈ బీమ్ని కొంత పర్సంటేజ్ వరకు, కొంత లెంత్ వరకు మనకి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ సమ్ పోర్షన్. అది ఎంత అనంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్. అంటే ఇక్కడ అప్లై చేసిన మూమెంట్ ఏబి ఏదైతే ఉందో ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు హాఫ్ అన్నాను కాబట్టి 4లో హాఫ్ 2ei బై ఎల్. సేమ్ మూమెంట్ అన్నా కాబట్టి ఇక్కడ టీటా ఏనే ఉంటుంది, టీటా బి ఉండదు. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం రాసుకోవాల్సింది టీటా ఏ. సేమ్ కాన్సెప్ట్ థర్డ్ పాయింట్లో అప్లై చేస్తే ఇక్కడ హింజ్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఫిక్స్ అలానే ఉంచుదాం. అంటే మనం దీన్ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నాం. థర్డ్ కేసులో ఏమనుకుంటున్నానంటే లెఫ్టే ఫిక్స్డ్ ఉంది, రైటే హింజ్ ఉంది. అప్పుడు వీకర్ సపోర్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ నేను అప్లై చేయాల్సిన మూమెంట్ ఎంత, 4ei బై ఎల్ ఇంటూ టీటా. ఇది బి కాబట్టి టీటా బి అని ఉంటుంది. అండ్ ఈ యారో డైరెక్షన్ చూస్తే డిఫ్లెక్షన్ షేప్ ఎలా వస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ డెవలప్ అయిన స్లోప్ టీటా బి. అండ్ ఇదే మూమెంట్ అపోజిట్ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, హాఫ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్. ఓకే, సో అది సాగింగ్ మూమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇది 2ei బై ఎల్ ఇంటూ టీటా బి. ఓకే, సో ఇది థర్డ్ కేస్. ఓకేనా, క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ మనం అప్లై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ కేసులో మాత్రం ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఒకటి క్లాక్ వైజ్ అనుకున్నాం. అండ్ ఫోర్త్ కేసులో ఏమంటున్నాను అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది కంటిన్యూస్ బీమ్. వన్ ఆఫ్ ది ఎండ్ అంటే ఐదర్ ఏ ఎండ్ ఆర్ బి ఎండ్, ఏదైనా ఒక ఎండ్ అనేది సింక్ అయిందనుకోండి, అంటే ఓకే బి నుంచి బి డాష్కి వెళ్ళిపోవడం. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ సపోర్ట్ ఓకే ఫిక్స్డే ఉంటుంది, ఫిక్స్డే అనుకుంటున్నాం. ఈ 2 కేసెస్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు 2 ఫిక్సే ఉన్నాయి. బట్ ఫిక్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ బి అనేది ఒక డ్యూ టు సమ్ సాయిల్ వీక్ అవ్వడం వల్లనో ఇంకేదైనా ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఓకే సడన్గా పడడం వల్లనో ఈ బి అనేది బి దగ్గర ఉన్న సపోర్ట్ అనేది బి డాష్కి వెళ్ళిపోయింది. ఈ టైంలో మనకి ఇంత డిఫ్లెక్షన్ అనేది జనరేట్ అయింది. సో అలాంటి కేసు ఉన్నప్పుడు ఓకే, సో ఇలా క్రియేట్ అవ్వడానికి సో మనకి అంటే ఇది కిందికి దిగాలి అని అంటే మూమెంటం అనేది ఇలా యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో వస్తుంది. అంటే దీన్ని ఇలా పుష్ చేస్తే ఇది డౌన్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి డెవలప్ అయిన మూమెంట్ ఇక్కడ ఎంత అని అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ది 6ei డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్. ఇది కూడా మనకు డెరివేషన్ పార్ట్ నుంచి వస్తుంది. అండ్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్స్ ఫిక్స్డ్ మూమెంట్స్ ఇన్ కంటిన్యూస్ బీమ్ అనే టాపిక్ నుంచి మీకు వస్తుంది. ఇక్కడ ఏ కదా, అండ్ సేమ్ మూమెంట్ అనేది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది ఈ కేసులో. బట్ ఇక్కడ మాత్రం
హాఫ్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, బట్ ఇక్కడ మాత్రం సేమ్ మూమెంట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డెవలప్ అవ్వాలి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సింబల్ ఎలా, ఏ డైరెక్షన్ అంటే ఇలా. ఓకే, సో సేమ్ 6a డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్. క్లియర్? ఈ అన్ని కండిషన్స్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకొని ఒక స్ట్రక్చర్ని అనలైజ్ చేయాలి. అప్పుడే మనం ఆ స్ట్రక్చర్కి రెసిస్టెన్స్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్ నుంచి ఇవ్వడానికి ఓకే, సో మనం కన్స్ట్రక్షన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఏ డైరెక్షన్ నుంచి అయినా ఏదైనా వీకర్ పాయింట్ని మనం తీసుకున్నామనంటే ఆ డ్యూరబిలిటీ అనేది ఆ స్ట్రక్చర్స్కి కరెక్ట్గా ఫుల్ఫిల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై సో ప్రిఫరింగ్ 4 కేసెస్. సరే ఫిక్స్ అనుకోవాలి, ఒకవేళ వీక్ ఉందో ఒక సైడ్ వీక్, ఒకసారి లెఫ్ట్ వీక్ అనుకోవాలి, ఒకసారి రైట్ వీక్ అనుకోవాలి. ఒకవేళ రెండు స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ సడన్గా రావడం వల్ల వన్ ఆఫ్ ది సపోర్ట్ కిందికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు డెవలప్ అయినాయి, అప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, సో దాన్ని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని ఓవరాల్గా ఆ స్ట్రక్చర్లో ఎంత మూమెంట్ డెవలప్ అయిందో అది మనం కనుక్కుంటే అదొక అనాలిసిస్ పార్ట్. ఆ ఫైనల్ అవుట్పుట్నే మనం ఏమంటామంటే ఫైనల్ ఎండ్ మూమెంట్స్. ఓకే, వీటిని ఎంఏబి, ఎంబిఏ బేస్డ్ ఆన్ ద కంటిన్యూస్ స్పాన్ బీమ్స్ మనం ఏబిబిఏ, నెక్స్ట్ బీసీ, సిబి అండ్ సో ఆన్ అలా ఇచ్చేస్తూ వెళ్ళిపోతాం. ఎం బార్ ఉంటే ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్, ఫైనల్ ఎండ్ మూమెంట్ ఉంటే ఎం. ఈ ఫైనల్ ఎండ్ మూమెంట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎఫెక్ట్ అంటే నెగిటివా పాజిటివా దీన్ని బట్టి మనకి ఆ బీమ్లో ఆ స్పాన్లో అది ఎంత అంటే దాని రెసిస్టెన్స్ నేచర్ అనేది తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. నెగిటివ్ జోన్లో ఉందా, పాజిటివ్ జోన్లో ఉందా, ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతుంది దానిపైన అని మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ అన్నింటినీ నేను లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే మనము 2 సపోర్ట్స్ని అనలైజ్ చేయాలి కదా అలాంగ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది స్పాన్. సో కాబట్టి ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం డెవలప్ అయినాయి, ఒకవేళ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ తీసేసినప్పుడు న్యాచురల్ అటాక్ వల్ల సపోర్ట్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి మూమెంట్స్ డెవలప్ అయ్యాయి, అండ్ సపోర్ట్స్ ఉండి సపోర్ట్స్ ఉండి ఫిక్స్ సపోర్ట్స్ ఉండి ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ లేకుండా సింక్ అయినప్పుడు ఎలాంటి మూమెంట్స్ జనరేట్ అవుతాయి. వీటన్నింటిని సమ్మేషన్ చేసుకొని మనం ఒక ఫైనల్ ఈక్వేషన్ తీసుకురావాలి. దాంట్లో అన్ని వాల్యూస్ సబ్స్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఫైనల్ ఎండ్ మూమెంట్. వీటన్నిటిని యాడ్ చేస్తున్నా, నాకు కావాల్సింది ఫైనల్ ఎండ్ మూమెంట్ కదా, అంటే ఎంఏబి కదా. సో ఎంఏబి, సో ఫస్ట్ నేను యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్, ఎందుకంటే ఏ టు బి ట్రావెల్ అవుతున్నా. ఇక్కడ ఏ అంటే మనకి లెఫ్ట్ నానా, బి అంటే రైట్. ఓకే, సో లెఫ్ట్ టు రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎం బార్ ఏబి ప్లస్ 4EI/L ఇంటూ టీటా ఏ ప్లస్ 2EI/L ఇంటూ టీటా బి ప్లస్ ఇది మైనస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కదా, మైనస్ 6EI డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్. సో దీని నుంచి ఎం బార్ ఏబి అలానే పెడితే ఇక్కడ 2EI/L కామన్ తీసినప్పుడు మనకి 2 టైమ్స్ ఆఫ్ టీటా ఏ ప్లస్ టీటా బి మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా బై ఎల్ అనేది వస్తుంది. ఇది ఎంఏబి ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ MB/A ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎం బార్ బిఏ ప్లస్ 2EI/L ఇంటూ టీటా ఏ ప్లస్ 4EI/L ఇంటూ టీటా బి మైనస్ 6EI డెల్టా బై ఎల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఇందులో కూడా మనము 2EI/L కామన్ తీస్తే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ టీటా బి ప్లస్ టీటా ఏ మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ డెల్టా బై ఎల్. ఓకే, అండ్ ఇవి స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ ఈక్వేషన్. ఏబి ఉంటే ఏబి, ఒకవేళ బీసీ స్పాన్ ఉంటే బీసీ, సిబి ఉంటే సిబి. జస్ట్ చేంజ్ ద సఫిక్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ స్ట్రక్చర్. ఇవైతే జనరలైజ్డ్ ఈక్వేషన్స్. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఎండ్ మూమెంట్ ఉంటుంది ప్లస్ స్లోప్లో డిఫ్లెక్షన్లో ఉంటాయి. అన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఎక్సెప్ట్ డిఫ్లెక్షన్ టర్మ్కి.
ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఎవరైతే ఫస్ట్ పర్సన్ ఉంటారో లెఫ్ట్ పర్సన్, ఓకే, వీళ్ళకే 2 టైమ్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ ఏ ఉంది కదా, సో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ θ ఏ. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి 1 టైం మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ δ/L. 2 + 1 3 అలా. ఓకే. అండ్ 2ei/L ఎందుకంటే మనకి 2 టర్మ్స్. ఓకే. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ట్వైస్ వస్తుంది. 2 + 1 3. ఓకే. ఇందులో అంటే ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ BAలో కూడా m/BA ప్లస్ సేమ్ 2ei/L ఇంటూ ఇక్కడ B స్టార్టింగ్ కాబట్టి Bనే ఫస్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ θB ప్లస్ θA మైనస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ δ/L. ఓకే. ఓన్లీ డిఫ్లెక్షన్కి మాత్రమే నెగిటివ్ వస్తుంది. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ద డిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. డిఫ్లెక్షన్ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఇవి ఉన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. సో దీస్ ఆర్ ది స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్స్. ఈ m/AB ఏవైతే అంటున్నానో ఇవి ఎలా క్రియేట్ అవుతాయినాను, ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వల్ల ఎండ్స్ ఆఫ్ ది బీమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆ ఎఫెక్ట్లో మనకి డెవలప్ అయ్యే మూమెంట్ m/AB, m/B/A. సో వాటికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా నేను డిస్కస్ చేస్తున్నా. అవి ఎందుకంటే అవి తెలిస్తేనే మీరు ఎనలైజ్ అనేది ఈ స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్ మెథడ్ అనేది మీరు ఇండిటర్మినేట్ బీమ్స్కి అంటే కంటిన్యూస్ బీమ్స్కి అప్లై చేస్తారు. ఓకే. సో ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ అనే టాపిక్లో మీకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, అన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ బీమ్. ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏమనుకున్నాం, బోత్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది స్పాన్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్. అంటే ఫిక్స్డ్ అంటే అక్కడ మనం అనలైజ్ చేసే బీమ్కి హింజ్ సపోర్ట్స్ ఉన్నా కూడా చెప్పాను కదా, మన అజ్యూమింగ్ ఫస్ట్ ఏంటి, హింజ్ ఉన్నా కూడా మనం అనుకునేది ఫిక్స్డే. కాబట్టి ఫిక్స్డ్ బీమ్స్ ఫార్ములాసే మనం ఫాలో అవుతాం. సో ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇక్కడ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, ఇక్కడ క్లాక్ వైజ్. చెప్పాను కదా, లెఫ్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రైట్ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్గా. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది m/AB. సో పాయింట్ లోడ్ విత్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఫార్ములా -WL/8 అండ్ రివర్స్లో +WL/8. అంటే రివర్స్ ఇన్ ద సెన్స్ B to A డైరెక్షన్. అండ్ ఒకవేళ ఇదే పాయింట్ లోడ్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ -WAB²/L² అండ్ +WA²B/L². నెక్స్ట్ పాయింట్ లోడ్ కాకుండా మనకి యూడిఎల్ యాక్ట్ అయింది అనుకోండి, యూడిఎల్ యాక్ట్ అయినప్పుడు -WL²/12 +WL²/12 అనేది ఫార్ములా. ఇక్కడ AB అని అంటున్నాను కదా, ఏ అనేది ఆల్వేస్ ఫస్ట్ చాయిస్. అంటే లెఫ్ట్ నుంచి వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఏ అనుకోవాలి, తర్వాత దాన్ని B అనుకోవాలి. దీన్ని B, దీన్ని ఏ అనుకుంటే మళ్ళీ ఫార్ములాలో కన్ఫ్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు A, నెక్స్ట్ వాళ్ళు B. ఓకే. AB², then after A²B. ఓకే. అండ్ డబల్ టైమ్ టు ది B అండ్ నెక్స్ట్ అపోజిట్లో వెళ్ళినప్పుడు డబల్ టైమ్ టు ది A. డబల్ A², ఇక్కడ B². అండ్ ఇదే యూడిఎల్ ఎంటైర్ కాకుండా కొంచెం డిస్టెన్స్లోనే ఉందనుకోండి, లైక్ స్మాల్ ఏ డిస్టెన్స్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందంటే టోటల్ లెంత్ మైనస్ ఇచ్చిన డిస్టెన్స్ ఏ తీసేస్తే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. ఇలాంటి కేసులో మేము ఫార్ములా ఏముంటుందంటే -WA²/12L² ఇంటూ 6L² -8LA + 3A². అండ్ అదర్ డైరెక్షన్లో +WA³/12L² ఇంటూ 4L - 3A. నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ ఉండి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద యూవిఎల్ లోడ్, ఇది యూవిఎల్ లోడ్ రైట్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఉందనుకోండి, -WL²/30 నెక్స్ట్ +WL²/30. అండ్ ఇదే ఇంటెన్సిటీ లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఉందనుకోండి, అప్పుడు -WL²/20 ఇటు సైడ్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ +WL²/30 అనేది వస్తుంది. ఇది ఎప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు. ఓకే. స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దీనికి రివర్స్ ఇది. ఓకే. అంటే ఎక్కడైతే మ్యాక్సిమం ఉంటుందో అక్కడ /30 అని వస్తుంది, పైన WL² ఉంటుంది. ఓకే. అండ్ ఇదే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లోడ్ అంటే సేమ్ రైట్ సైడ్ మ్యాక్సిమం ఉండి లెఫ్ట్ సైడ్ నిల్ ఉందనుకోండి, ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ యూవిఎల్ స్పాన్లో కొంతవరకే యాక్ట్ అయినప్పుడు, లైక్ ఇలా యూడిఎల్ లాగా, అప్పుడు -WA²/30
30L². మీకు తెలుసు ఇలా ఉంటే ఎప్పుడు కానీ కింద 30 వస్తుందని. సో అలానే గుర్తుపెట్టుకోండి. WA²/30L² ఇంటూ 10L² మైనస్ 15LA ప్లస్ 6A². నెక్స్ట్ WA³/20L² ఇంటూ 5L మైనస్ 4A. నెక్స్ట్ UVL సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పాన్లో హై ఉన్నప్పుడు అంటే ఇలా, ఓకే. సో ఇలాంటి కేసులో మనకి ఫార్ములా ఏంటంటే -5/96 ఇంటూ WL² అండ్ అదర్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ విత్ సేమ్ వాల్యూ 5/96. అండ్ ఇఫ్ కపుల్ యాక్ట్ అయిందనుకోండి సెంటర్లో ఎగ్జాక్ట్గా అండ్ క్లాక్ వైజ్లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు బోత్ డైరెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ m/4 and m/4. See the direction. So here clockwise and here also clockwise. Okay, m/4 m/4. అండ్ ఇదే మూమెంట్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకోండి, ఓకే, అంటే ఇలా ఎగ్జాక్ట్లీ మళ్ళీ సెంటరే అనుకుందాం, L/2. ఇలాంటప్పుడు మనకి -m/4 అండ్ అదర్ డైరెక్షన్ నుంచి కూడా -m/4 అంటే A to Bలో B to Aలో. ఓకే, అండ్ ఇదే మూమెంట్ అన్ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో యాక్ట్ అయ్యి క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకోండి, మనం ప్లస్ డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి బోత్ డైరెక్షన్స్లో. ఇక్కడ పాజిటివే ఇక్కడ పాజిటివే, బట్ ఫార్ములా ఏంటంటే A to B డైరెక్షన్లో m ఇంటూ B ఇంటూ 3A మైనస్ L/L². అండ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్ నుంచి ఏమవుతుందంటే ఏ ప్లేస్లో బి ప్లేస్లో ఏ వస్తుంది, అంటే MA ఇంటూ 3B మైనస్ L/L². Clear? So these are the standard formulae for fixed end moment values. Okay, and sign conventions కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఆర్ పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మూమెంట్స్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇది మనం రూల్ ఫాలో అవుతాం జనరల్గా. క్లాక్ వైజ్కే ఎందుకు పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్కే ఎందుకు నెగిటివ్ అంటే, సో మీరు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకున్న నో ప్రాబ్లం. బట్ మనం ఇక్కడ యాజ్ పర్ ది ఇక్కడ ఎస్ రామామృతం టెక్స్ట్ బుక్ ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే క్లాక్ వైజ్కి పాజిటివ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్కి నెగిటివ్. ఓకే, బట్ ఒక కపుల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బోత్ డైరెక్షన్స్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కపుల్ని బట్టి. ఇక్కడ కపుల్ క్లాక్ వైజ్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివే, కపుల్ నెగిటివ్ ఉంటే బోత్ డైరెక్షన్స్ కూడా నెగిటివ్ ఉంటుంది. Okay, and in next class we'll solve problems based on the slope deflection method. Thank you.